Dear students, we are going through another topic, that is communication. Communication is derived from the Latin word communis, which means common. So communication means sharing common ideas. It can be defined as communication is the process in which information, ideas, thoughts and feelings exchanges within two or more persons. Or in another definition, communication means exchange of ideas and understandings from one person to another. Ideas, understandings, ധാരണകൾ അല്ലേ, ഐഡിയാസും ധാരണകളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There are different types of communication. The important classes are, first one, verbal and non-verbal communication. In case of verbal communication, we know it is by words of mouth, a piece of writing. It may be oral or written communication. So verbal communication may be oral or written. And non-verbal communication, it is by word of mouth and a piece of writing. It is not by Types of communication. There are different types of communication. One is verbal and non-verbal communication. Verbal communication means communication by words of mouth or by writing in a paper, etc. Non-verbal means it is not by word of mouth or verbal. It may be action, gesture, posture, etc. Then another classification is formal communication and informal communication. Formal communication means it is the official communication, and most of the formal communications are written communications. And the important types of formal communication is again classified as vertical, horizontal, diagonal, etc. In case of vertical communication, it flows vertically. It may be top to bottom communication and bottom to top communication. It may be downward communication and upward communication. In case of vertical communication, it flows downward and upward. So vertical communication can be again classified as downward communication, upward communication, etc. Downward communication means communication flowing from top level to bottom level. For example, orders, instructions, notices, etc. pass from top level to lower level. Then in case of upward communication, these are the communications from lower level to higher level. Communication flowing from downwards, from bottom level to top level, just like the reports. A report accepted by a manager may be given by his subordinate. It is flowing upwards. And horizontal communication. Horizontal communication is also called lateral communication. It is the communication at the same level. Communication between, for example, communication between production manager and marketing manager. Communication between two sales executives. So it is at the same level. Then next is diagonal communication. Diagonal communication is the communication between persons of two levels and two departments. Two levels and two departments. For example, a communication passing just like this. This is diagonal. Or if it is passing just like this, this is diagonal. For example, a production manager is getting a report from salesperson. Production manager is the manager of production department, and salesperson is coming under sales department. And the production manager is a top level person, middle level person, and salesperson is a lower level person. So it is the communication between two persons at two levels and two departments. രണ്ട് ലെവലുമാണ്, രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരിക. Then next
type of communication is informal communication. Formal means official. അപ്പോൾ informal communication means unofficial communication, mostly unwritten communication. It may be also called grapevine communication, gossip communication, cluster communication, etc. അൺഒഫീഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണിത്, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ്, എവിടെ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നത്, എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു ഒരു ധാരണയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ, മുന്തിരിവള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത, അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ കിടക്കുകയാണ്, ചെയിന് പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും അറിയാത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗോസിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. The next classification is defensive communication and non-defensive communication. Defensive communication means communication defending. It is the communication defending the sender. നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അല്ലേ, സെൻഡറും റിസീവറും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫെൻറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ്നെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ഡോമിനൻ്റ് ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. In case of dominant defensive communication, it is the angry communication, aggressive communication. So for example, A is demanding a report from B. ബിയിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ബി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോമിനൻ്റ് ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. And the second category is subordinate defensive communication. In case of subordinate defensive communication, it is the passive defense or withdrawing. ഇപ്പോൾ എ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ, എ എന്ന് പറയുന്ന സുപ്പീരിയർ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ എയുടെ പ്രത്യേകത, എ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഇന്ന റിപ്പോർട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബി അതിനെ പാസീവായി കാണുക, അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാത്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, വിഡ്രോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയും ഡിഫെൻസീവ് എന്ന് പറയും. സോ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ഡോമിനൻ്റ് ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നോൺ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻഡർ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ റിസീവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫെൻസീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ lot of elements. The important elements of communication are sender, then message, channel, receiver, feedback. These are the elements of communication. So in case of a communication process, we know it is the exchange of ideas and understanding from one person to another. So there are two persons here, that is sender and receiver. And the process of communication starts from the sender. Sender will encode the message. സെൻഡർക്കൊരു കാര്യം റിസീവറോട് പറയാനുണ്ട്. സോ സെൻഡർ വിൽ എൻകോഡ് ദ മെസ്സേജ്. ആ മെസ്സേജിനെ വേർഡ്സ് ആയിട്ടോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടോ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടോ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടോ അയാൾ അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. എൻകോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻകോഡ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ വാക്കിലൂടെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഫോണിൽ അയാൾ മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പോൾ എനിവേ ഹി വിൽ സെൻഡ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് റിസീവ്ഡ് ബൈ റിസീവർ ആഫ്റ്റർ ഡീകോഡിങ് അല്ലേ. അത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓൺ റിസിപ്റ്റ്
ഹി വിൽ ഗിവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ. ഇയാളുടെ മുഖത്തോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചൊരു ലെറ്റർ അല്ലേ അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ അയക്കുന്നുണ്ടാവാം, അതിലൂടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വീണ്ടും സെൻഡർക്ക് കിട്ടുന്നു. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡർക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലേ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെൻഡർ വിൽ എൻകോഡ് ദ മെസ്സേജിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ റിസീവർ ആൻഡ് റിസീവർ വിൽ ഡീകോഡ്, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹീ വിൽ ഗിവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ സെൻഡർ. Okay, so in all these processes the communication will be hindered by noise അല്ലേ. ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ടാവും, നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിൻഡറിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആവാം, ലെറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, ലെറ്ററിൻ്റെ ഡിലേ ആയിരിക്കാം അല്ലേ. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബോത്ത് സെൻഡർ ആൻഡ് റിസീവർ. അയാളുടെ ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് മേ ബി ഇമോഷൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആങ്കർ, സാഡ്നെസ് അല്ലേ. ഓൾ ദീസ് മേ കൺസ്ട്രെയിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി. ദ നെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ അല്ലേ. ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാരിയർ ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിനെ സെമൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. സെമൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് അല്ലേ. സെൻഡർ ഉദ്ദേശിച്ചതും റിസീവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒരേ മീനിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ദെൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെ. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ഒരാൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ സമയവും ഒരേപോലെ ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അയാളുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇൽ ഹെൽത്ത്, പുവർ ഐസൈറ്റ്, ദെൻ ഹിയറിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, പെയിൻ എക്സെട്ര. ദെൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക പലപ്പോഴും ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹിൻഡർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദെൻ കൾച്ചറൽ നോയ്സ് അല്ലേ. കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസുകൾ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അല്ലേ. സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കും. ദെൻ ആംബിഗിറ്റി അല്ലേ. ആംബിഗിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ക്ലിയർ. സെൻഡർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് കൃത്യമായി റിസീവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നം, ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദെൻ അസംഷൻസ് ആൻഡ് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ലേ. അതായത് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും, മുൻധാരണകൾ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ധാരണ ഉണ്ടാവുക, അത് ഒരുപാട് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നേരത്തെ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ മുൻധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.